سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں برج حمل ایریز سے۔ ایریز والوں کے لیے کہوں گا کہ ایریز جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے لیے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتے کے حوالے سے آپ کی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ نہیں کہ سب ایریز کے باہر سے رشتے آنا شروع ہو جائیں، جو باہر کے متمنی ہیں، باہر کے پرپوزل کے لیے ہو سکتا ہے ان کو بھی کامیابی مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابراڈ میں جانے کے لیے یا اپنے آپ کو وہاں سیٹل کرنے کے لیے کوئی اہم قدم اٹھائیں، اور آپ کا تعلیمی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مینٹور ہیں یا جو آپ کے جسے کہہ لیں کہ وہ لوگ جن سے آپ رہنمائی لیتے ہیں ان سے آپ کو اچھی اور پراپر گائیڈنس ملنے کا امکان ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل، نرسنگ، میڈیکل کے پروفیشن سے ایریز لوگوں کا تعلق ہے ان کے لیے بھی کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، آپ کو گفتگو میں تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا کہ آپ کو معلوم ہے راہو سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور منگل آپ کی زبان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی تھوڑی سی اگر آپ نے بے احتیاطی کی نا تو تلخی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ایریز ہیں تو ڈیفینیٹلی اللہ کے حکم سے میرے پنچن پاک کے صدقے آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے ازدواجی معاملات کا بھی خیال رکھیے گا۔ دیکھیں جب اچھی چیزیں تو اچھی ہیں، تھوڑی سی نیگیٹو ہیں تو وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ ہاں، مڈ آف جو ہے آپ یہ کہہ لیں مڈ آف سپٹمبر کے بعد پھر تھوڑا سا آپ کو صحت کا خیال رکھنا ہوگا، مگر صحت کے حوالے سے، لیکن کچھ چیزیں بہتر بھی ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ لیکن یہ تو میں ویکلی بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو صرف ویکلی پہ رکھیں، پورے مہینے پہ نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے فائنینشیل میٹرز میں تھوڑا سا جو آپ توقع کر رہے ہیں ان چیزوں میں کچھ وقتی طور پر ڈس اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے کوشش جاری رکھی تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور غیر ملکی سفر کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کا کوئی اٹکا ہوا رکا ہوا کام اگر کوئی اس میں آبسٹیکلز یا ہرڈل آ رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کوئی اچھی جگہ پوسٹنگ چاہ رہے ہیں یا کوئی اچھی اسائنمنٹ چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیجئے، اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں کوشش اپنی جگہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، تقدیر اپنی جگہ ہے، لیکن تقدیر میں ایک جسے یہ کہہ لیں جس طرح اگنیشن آن کرنا پڑتا ہے گاڑی کا، اس طرح کوشش تقدیر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس میں بیٹھا ہوں اور ٹپک جائے اوپر سے چیز، یہ نہیں ہوتا۔ تقدیر اپنی جگہ ہے، تدبیر اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو یہ ہفتہ ہے اس میں کچھ آمدنی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچانک ایک آمدنی بھی بڑھ سکتی ہے اور اچانک اخراجات، دونوں چیزیں پاسبل ہیں آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کا سفر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے وسائل اور اپنے مسائل کا توازن رکھتے ہوئے آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہے۔ مالی لین دین میں احتیاط کیجیے گا، کوئی چیز سائن کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا اور اپنے ٹیکس کے معاملات کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اچانک کسی ایسے ساتھی سے، کسی دوست سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جس سے مل کے آپ کو خوشی ہو اور جس سے مستقبل میں آپ کو کچھ معاونت بھی کچھ امور میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا پیسہ آپ کا اخراجات مجھے گھریلو کاموں پہ یا گھریلو چیزوں پہ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، باقی حتمی ذات اللہ کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو کہوں گا اگر آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے اپنا سیلف کانفیڈنس شیک نہ ہونے دیا تو یقیناً آپ اپنے کاموں میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سوشل میڈیا پہ ذرا آپ کو احتیاط کرنی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو تنگ کرے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کسی سے کوئی مدد یا کوئی معاونت چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ ذرا لٹیگیشن سے اوائڈ کیجیے گا۔ اگر کوئی ڈیٹ پڑی ہوئی آپ کی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو اس کو آگے کرا لیجیے گا۔ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا جیمنائی، خاص طور پر جیمنائی جو لیڈیز ہیں ان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے،
उनका जो एक साइकिल होता है अल्लाह की तरफ से, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। कोई मर्ज़ तंग कर सकता है, लाइक जैसे मैं चलें इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ, पीरियड्स के अंदर कुछ बेएहतियाती या लिकोरिया का अगर कोई मसला है तो वो थोड़ा-सा बढ़ सकता है। और प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी एहतियात रखनी चाहिए। जेमिनी, किसी से झगड़े से गुरेज़ करें और कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपको बाद में लेने के देने पड़ जाएँ। अलबत्ता जुम्मे के बाद आपकी चीज़ों में थोड़ी-सी बेहतरी आना शुरू होगी, यानी जुम्मे से ही समझ लें, जुमेरात के बाद। और हो सकता है कि आपको कोई अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हवाले से गुड न्यूज़ मिले। ये भी हो सकता है किसी की इयादत के लिए या किसी की तदफ़ीन के हवाले से आपको शिरकत करनी पड़े। इम्कानात की, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और कुछ आपके घर में आमदोरफ़्त लोगों की होगी, मसलन मेहमान आ सकते हैं या किसी से आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है। फ़ाइनेंशियली जो मैंने आपको अर्ज़ किया था, वो आपके मामलात में कोई ना कोई सपोर्ट और कोई ना कोई बेहतरी आने का इम्कान थोड़ा-सा बन रहा है। इसके बाद हमारा चौथा बुर्ज है, बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा आपको अपने, अगर घर में कोई प्रॉब्लम, परेशानी चल रही है, तो उसको सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिए और आप कर लेंगे अपनी अक्ल व दानिश के साथ। और अगर आप कारोबार में कोई लॉस उठा रहे हैं या कोई नुकसान हो रहा है, तो इम्कान इस बात का है कि इस हफ़्ते में उन चीज़ों पे आप कूप अप कर जाएँ और बेहतरी हो जाए। और आपके थोड़ा-सा अपने वक़्त का ज़िया मत कीजिए, फ़ुज़ूल चीज़ों की तरफ रुझान ना रखिएगा। और लगता ये है मंगल, बुध ज़रा-सा आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा। अपने अखराजात पे आपने कंट्रोल रखना है। कुछ आपके अगर किसी के साथ कोई ताल्लुकात में प्रॉब्लम आ गया था, तो उनको रिपेयर करने के लिए या उनको बेहतर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं आप। घर में किसी की बीमारी आपको तंग कर सकती है। और जो स्टूडेंट हैं कैंसेरियन, उनको मैं कहूँगा थोड़ी-सी अपनी एफ़र्ट्स को और मेहनत को बढ़ाइएगा, बेहतर रहेगा। अलबत्ता जुम्मा, हफ़्ता, इतवार, यहाँ आपके अपने रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़रबा से मुलाक़ात के इम्कानात भरपूर तरीक़े से पैदा होने के इम्कान हैं। इसके बाद हमारा पाँचवा बुर्ज है, बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा, किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाक़ात हो सकती है। अगर आप कोई पुश्तैनी जायदाद या तिरका, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई आपका मसला चल रहा है, उसमें बेहतरी हो सकती है। आपको अगर कोई घरेलू मामलात में परेशानियाँ हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला के करम से बेहतरी आ सकती है। देखिए, अगर आप कोई स्पेकुलेशन का काम, मसलन जैसे स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो, बहुत सोच समझ के इसमें कदम रखिएगा। तावक्ते के उसके ब्लैक एंड वाइट में ना देख लें, उसमें इन्वेस्ट ना करिएगा। और ये भी हो सकता है किसी की इयादत या किसी से मिलने के लिए आपके जाने का इम्कान बने और सफ़र के भी इम्कान बन सकता है। किसी शख़्स की मदद से आप अगर चाहें तो कोई काम, कोई कारोबार उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ग्रोसरी, घरेलू अशिया के ऊपर आपके अखराजात ज़्यादा होते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद हमारा छठा बुर्ज है, बुर्ज शुमला, विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा, आप इंशाल्लाह अपनी कोशिशों को जारी रखिए। आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो फ्रूटफुल साबित होंगी, उनमें आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। और कोई जल्दबाज़ी वाला काम ना कीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म में कुछ करना चाह रहे हैं तो कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपकी मसरूफ़ियत में इज़ाफ़ा होगा। कुछ आपको, अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी हैं, तो उसमें आपको तहम्मुल, बुर्दबारी का मुज़ाहरा करेंगी आप, तो आपके लिए बेहतर होगा। और ज़रा छुरी चलाते हुए, चाकू चलाते हुए या सब्ज़ी काटते हुए ज़रा थोड़े-से एहतियात कीजिएगा, या चूल्हे के पास कोई छोटी-मोटी चोट लग सकती है। अगर आपका गैर शादीशुदा है और किसी रिश्ते की मुतमन्नी है, तो इंशाल्लाह उस पर भी पेशरफ़्त हो सकती है। कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है, अगर रब चाहे तो। इसके अलावा कुछ, एक कहते हैं ना, एक आपको हिडन सपोर्ट मिल जाए या एक डिवाइन सपोर्ट मिल जाए, उसका इम्कान है। और जो हो सकता है मिड ऑफ वीक तक आप थोड़ा-सा किसी चीज़ से मायूस या डिप्रेशन का शिकार हो, उसमें अचानक बेहतरी आना शुरू हो जाए और कोई गाड़ी या कोई भी सवारी की चीज़, उसकी तब्दीली का इम्कान है। इसके बाद हमारा सातवां बुर्ज है मीज़ान, लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा
کہ इस हफ्ते आप कोशिशें जारी रखें। इंशाअल्लाह आपका अपना प्लैनेट भी आपसे अच्छी जगह पड़ा हुआ है, तो आपको कोई कामयाबी मिलने का इम्कान है। और कोई अगर आप समझते हैं कि आपके क़ुर्ब जवार में हकीकतन कोई ऐसा मुस्तहिक़ है जो आपकी इमदाद का मुतमन्नी है, तो उसको तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी वजह से आप पे भी करम कर देगा। ये थोड़ा-सा रूहानियत और रहमदिली पैदा हो जाती है जब इस किस्म की प्लैनेटरी पोज़ीशन चल रही हो बाहुक्म अल्लाह। अच्छा, कोई भी जल्दबाज़ी का काम मत कीजिएगा। ये लगता है कि घरेलू अखराजात जैसे कपड़ों, आराइश और ज़ेबाइश की चीज़ों पे, ज्वेलरी पे, इस पे कुछ अखराजात नज़र आते हैं। कोई आपके फैमिली के अंदर खामख़ा की अगर कोई रख़्न अंदाज़ी डाले या कोई प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करे, तो उसको झटक दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ा-सा घरेलू सफाई, घरेलू चीज़ों की बेहतरी में या उनकी रेनोवेशन पे आपका रुझान रहेगा। फाइनेंशियली चीज़ें भी बेहतर रहेंगी बहुक्म अल्लाह। और जो स्टूडेंट हैं लिबरल्स, उनके लिए कोई ना कोई अच्छी न्यूज़। अभी आप मेहनत करेंगे और आप रिज़ल्ट थोड़ा लेट एक्सपेक्ट करेंगे, तो रिज़ल्ट बेहतर आने के इम्कान हैं। इसके अलावा घर के पर्दों पर या इस किस्म की चीज़ों पे कुछ अखराजात हो सकते हैं आपके। अब इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है, बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा, अगर आपकी ज़मीन और जायदाद की कोई डील चल रही है या उसमें आपका कुछ अटका हुआ था मामला, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो देनी होगी और अपने थ्रोट का, मलेरिया का, इन चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। ये होने के अल्लाह ना करे इम्कान है। और थोड़ा-सा हेल्थ के मामलों में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, वरना ख़ास तौर पर कोई वक़्ती तौर पर बिस्तर पे आप पड़ सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और अपने अल्लाह अगर आप पे मेहरबान होता है और अगर आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आया मैं ये नौकरी या ये जॉब करूँ ना करूँ, तो उस पे फ़र्म होके अपनी अंदर की गट फीलिंग, जो आपकी आवाज़ है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान क़ुव्वत, उसको बरूए कार लाते हुए फ़ैसला कीजिएगा। कुछ मुझे लगता है अगर आपकी बाइक या गाड़ी है, तो उसके ऊपर कुछ अखराजात आपके हो सकते हैं, यानी सवारी के ऊपर मुरम्मत या कोई मुरम्मत ही के ज़्यादा चांसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ होती है, उन पे कुछ अखराजात आ सकते हैं। और अचानक आपको कोई खुशी की महफ़िल में, शादी, ब्याह, मंगनी, इस किस्म की तकारीब में शिरकत के लिए हो सकता है आपको जाना पड़े। और थोड़ा-सा बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद है हमारा 9वां बुर्ज, बुर्ज कौस। सैजिटेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपकी ज़िंदगी में अब कुछ बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएँगी बहुक्म अल्लाह, आहिस्ता-आहिस्ता, ग्रेजुअली। थोड़ा-सा आपने अपने घर में माँ-बाप, उनकी सेहत का ख़्याल रखिएगा। और अगर आपने ट्रैवलिंग के लिए या बैरून मुल्क सेटल होने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। सफाई का आपने बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है इस हफ़्ते में, क्योंकि ये कुछ ऐसी वजूहात होती हैं या प्लैनेटरी पोज़ीशन ऐसी होती है कि उड़ के बीमारी या जरासीम इंसान को लग जाए। और खाने-पीने में भी आपने एहतियात करनी है। उमूमन अवॉइड करें बासी खाना खाना या ज़्यादा अरसे से फ्रीज़ हुआ हुआ खाना, वरना वो बैक्टीरियाज़ आपके स्टमक में या जो आप कह लें इंटेस्टाइन, आँत, उसमें जाके एक्टिव हो सकते हैं। ये ख़्याल रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपके लिटिगेशन में कुछ मामलात हैं, तो उसमें अपनी पेशरफ़ शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक़्त में आपके लिए बेहतरी पैदा हो सकती है। और हो सकता है रिश्ते के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हो जाए। इसके बाद हमारा बुर्ज है 10वां, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ी-सी माली उलझनें आपकी ज़हन में पैदा होंगी, ज़िंदगी में पैदा होंगी, तो उसमें उसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिएगा। और अगर आप बीमार हैं, तो उसमें आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट भी नज़र आती है। अलबत्ता आप अगर कोई मेडिकल सप्लाई के काम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान है। आपको अपने सोशल मीडिया पे संजीदगी से गौर करना होगा और उस पर अपनी काविशें भरपूर रखनी होंगी। हो सकता है कि कोई ऑल ऑफ सडन आपके ज़िंदगी में ख़र्चा आ जाए, जिसकी वजह से आपको, यानी इसका मतलब ये है कि बेएहतियाती और लापरवाही को ज़िंदगी से ज़रा ख़ारिज कीजिए। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि फ़ैमिली में कोई बीमार पड़ जाए, उस पे अखराजात
یعنی دوائیوں پہ، میڈیکل پہ یہ ایکسپینسز آ سکتے ہیں۔ البتہ کوئی ہے جسے یہ کہہ لیں نا سرپرائز نیوز آپ کو مل سکتی ہے اس ہفتے میں، اور کسی اچانک سفر کی صورت آپ کے لیے بن جائے، یہ بھی امکان ہے۔ لیکن ایک خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کا اپنا اون پلانٹ آپ کے سر پر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کیجیے گا، ورنہ ذرا سے مسائل ہوں گے، اور مالی معاملات میں اگر پریشانی آئے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور تو رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے۔ اور اگر جائیداد کی خرید و فروخت سے منسلک ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا برج ہے 11واں، برج دلو ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی شادی بیاہ منگنی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ آلریڈی میریڈ ہیں تو اس میں اگر آپ کے اپنے ہسبینڈ یا آپ کی اپنے وائف کے ساتھ کوئی اس میں، اب میں آسان اردو میں، کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف ہو گیا تھا تو اس کو بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ گھر میں کچھ کھانے پینے کی طرف زیادہ رجحان رہے گا۔ البتہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی آپ کو اگر بلیک میل کرے تو اس سے قطعی نہ گھبرائیے گا، قدرتی طور پر وہ چیز آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کچھ مذہبی کاموں میں آپ کا رجحان بڑھے گا، اور آپ مذہبی معاملات میں دلچسپی بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یا رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی بیماری کے حوالے سے، آپ کی نہیں، آپ کے رشتہ داروں کے حوالے سے، اور کچھ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اٹکی ہوئی پھنسی ہوئی رقم، یا آپ کی کوئی چیز میں پرابلم چل رہا ہو تو اس میں آپ کو کوئی سپورٹ ایسی مل جائے جو آپ کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہتر آپ کا دوست یا ساتھی یا کولیگ یا رشتہ دار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار یا دوستوں سے کسی مدد کی توقع رکھ رہے ہیں تو شاید امکان ہے اللہ کے حکم سے وہ بھی پورا ہو جائے۔ فضول خرچی سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ کے اس وقت جو پلانیٹری پوزیشن چل رہی ہے، تھوڑی سی ان نیسیسری ایکسپینڈیچر یہ ہونے کے امکان ہے۔ تو اپنے وسائل کے حساب سے، اپنی چادر کے حساب سے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائیں تھوڑا سا، اور بحث و مباحثے سے گریز کیجیے گا، اور کوئی غیر قانونی کام میں ملوث مت ہوئیے گا، ورنہ یہ پھر لمبے عرصے کے لیے آپ کے لیے مشکل بن جائے گی۔ اور آپ نے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہوئے میڈیشن کو اوائڈ کریں۔ آپ بولیں ڈائریکٹ اپنی بات کر لو، میں ذمہ داری لینے کی یا میں گارنٹی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کچھ اس قسم کی پلانیٹری پوزیشن بنے تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، اگر آپ کسی ٹریولنگ کے لیے، سفر کے لیے آپ نے بہت عرصے سے کوشاں ہے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ آپ کا کوئی اچانک تحفہ، تحائف یا کوئی فائدہ ہونے کا امکان بنے گا، اور آپ کو کچھ کامیابی، اگر آپ کی کوئی جائیداد کا دیرینہ پھڈا چل رہا ہے تو اس کو بہتر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اچانک سفر کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کو انہینس کرنے کے لیے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ ان کی صحت کا، اور اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ انٹرنل پالیٹکس، جو آپ کی کوئی بھی پروفیشنل پلیس ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، اس میں اپنے آپ کو انوالو مت کیجیے گا، ورنہ وہ خواہ کی ریپوٹیشن پہ آپ کے افیکٹ آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہفتے کے اینڈ میں، خاص طور پر سیٹرڈے یا فرائیڈے میں، کسی سے اللہ نہ کرے آپ کی زبانی طور پر تلخ کلامی ہونے کا امکان ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگنے کا امکان ہے۔ دوسرا، اس وقت کسی کو بھروسہ نہ کیجیے گا آپ، کہ جس پہ آپ فائنینشلی اگر چاہے کسی کو بھی ادھار دیں یا کچھ دیں تو اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کریے گا۔ اور اوور آل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ کو کچھ اچھی چیزیں اور بری کی جو گراف ہوگا وہ کم ہوگا، اور اگر آپ روحانی یا مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملنے کا امکان ہے۔